जय जगन्नाथ जय माँ भवानी। यूट्यूब्र श्रोता और दर्शक मानू मु डॉक्टर केदारनाथ त्रिपाठी ज्योतिर्विद वास्तुविद चंडी सेवक शुभेच्छा जणाइवा सहित विनम्र प्रणिपात करुच्ची। आम आज गोटे झी भल पाइकी प्रेम विवाह कलापर जो से बोहू होगी शाशुघर को आसूची शाशुघर ता प्रति शाशु शशुर ननद दियरंकर केउ भली मनोभाव रोचे एवं शाशु शशुर ननद दियर प्रति बोहूर कि भाव रोचे या स्वामी स्त्री भितर केमी किसी दिन पर मनोमालिन्य सृष्टि होची तारि पर आम आलोचना करवा। प्रथमे गोटे बोहूर कुंडली नवा एवं ये कुंडली लग्न एक लिखाई 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 12टी घर रही यही 12टी घर भितर आमे स्वामीर घर हूँ सप्तम गृह। यही सप्तम गृहर चतुर्थ अर्थात 7 8 9 10 ये शाशुंकर गृह। सेमती यही क्रम आमे लग्न ठारू नवम घर को आमे नणद और दियर घर हिसाब से ग्रहण करवा। तृतीय घर को शशुरंकर एमिति दशम शाशुंकर नवम नणदर बादियर एवं तृतीय घर शशुरंकर जानिबा। अष्टम घरटी हूँ शशुर घरर। अष्टम घर देखिले शशुर घर में 3 जन को देखिपर। तेबे ये बहु प्रति शाशु शशुर नणद दियरंकर व्यवहार केमिति रहिबो बा शाशु शशुर नणद दियरंकर प्रति बहुर कि व्यवहार रहिबो यह ग्रह मानकठू जना पड़िबो। 9 गोटी ग्रह रवि चंद्र मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र एमान 9टी ग्रह। शुभ चंद्र बलवान बुध बृहस्पति शुक्र एमान जदि शाशु शशुर घरे रहिबे नणद दियर घर रहिबे एमाने बहु प्रति भल दृष्टिपात करिवे। किंतु यही सब घरे जदि अशुभ चंद्र बलहीन बुध रवि मंगल राहु केतु प्रवृत्ति रहिबे ताले निश्चित भाव में शाशु शशुर नणद दियरंकर व्यवहार बहु प्रति केवल भल रहिबो नहीं बा यही सब दुष्ट ग्रह माने बा कल ग्रह माने जदि खराब दृष्टिपात करुथिबे एवं लग्न रे रही बोहूर घरे रही बोहू जिते शाशु शशुर नणद भाउज नणद दियर एमाने भल हेले से प्रति भल आचरण बोहू करिवो नाही। तेणु गोटे भल बोहू नुह बोली लोक कहे। तबे आमे देखिबा गोटे जातकर उदाहरण आमे नबा एवं ये जातकर माध्यम रे आमे देखिबा जे केमितिका गोटे भल बोहू प्रति शाशु शशुर नणद दियर मंद आचरण करुछन्ति जहाँ को लेकरी स्वामी स्त्री भितर अमेल होछि परवर्ती समय। तो गोटे 22-10 श्रवणा मकर आमे कुंडली नवा। लग्न होती सिंह लग्न बृहस्पति अच्छी चतुर्थ केतु अच्छा पंचम शुक्र षष्ठ चंद्र अष्टम शनि नवम बुध दशम रवि राहु द्वादश मंगल। ये देखु दशम घरटी शाशुंकर एटी रवि राहु रहिले तेणु शाशु एटी अहंकार मिछ कही बो को बदनाम करिबा ये सब करेंगे। नवम स्थान मुझे नणद दियर से बुध रहिले तेणु बुध जेहेतु गोटे दूषणीय भाव रही तेणु प्रत्येक कथा धरवे अजौक्तिक कथबार्ता जुक्ति तर्क करेंगे कहवा ढंगटा हूँ बुधंकर। अष्टम स्थान शशुर घर स्थान शशुर घर स्थान या देखिले आम शाशु शशुर नणद दियर समस्त कथा जापर। ए घर शनि रहिले मोटामोटी भाव में ये जमापड़ी शनि
ବୋହୂର ସମସ୍ତ କଥାରେ ବାଧା ଦେବେ ଏବଂ ସଦାବେଳେ ଅତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଅତି ନିୟମ କାନୁନ ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିବାକୁ, ନିଜେ ନିୟମ କାନୁନ ଭିତରେ ନଥିବେ କିନ୍ତୁ ବୋହୂକୁ ନିୟମ କାନୁନ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଘରଟି ହେଉଛି ଶାଶୁଙ୍କର ବାପଘର, ସେଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାଶୁଙ୍କ ବାପଘର ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ବୋହୂଟିର ଶାଶୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଝିଅ, ତେଣୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ବା ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ତାକୁ କରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୋହୂ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବେ? ମଙ୍ଗଳ ଥିଲେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକଟ କରିବେ, ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଯଦି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତାକୁ ଉସୁକେଇବେ, ବଢ଼ିକିରି ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋହୂର, ଏବଂ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖେଇବେ, ଭୟ ଦେଖେଇବେ। ଆମେ ଏମିତି ଲୋକ, ଆମର ଏମିତି ଏୟା ଅଛି, ସେ ଅଛି, ସେ ଅଛି, ଆମେ ଏମିତି କେତେ ବୋହୂ ଦେଖିଛୁ, ଇଏ କରି ସିଏ କରୁଛୁ, ହଁ ତାକୁ ଇଏ କର, ସାବାଡ଼ିକି ରଖ, ଇଏ କର, ସିଏ କର, ଏମିତି ବହୁତ କଥା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିବେ। ତୃତୀୟ ଘରଟି ହେଉଛି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର, ସେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଘରଟିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏଠି ଭଲ, ଚୁପଚାପ ସବୁ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋହୂ ଭଲ, ସ୍ୱାମୀ ଭଲ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ, ପୁଅ ଝିଅ ବି ଭଲ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତକଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ବୋହୂଟି ଷୋଳଣା ଭଲ ବୋଲି କହିବାନି, ତଥାପି ଭଲ ଗୋଟେ ଗୃହରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ଦିଅରଙ୍କର ଭିତରେ ଚଳିବା ଭଳିଆ ସେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଚରିତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ବୋହୂଟିଏ, ତାର ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳୀ, ସେ ବୋହୂଟି ଭଲ ନୁହଁ। ମୁଁ କାହାକୁ ଏଠି ଆକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସମାଜରେ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ପୁଅ ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ମା, ଏମାନେ ଝିଅଟି କି ଦେଲାବେଳେ ବା ପୁଅଟିକି ଗୋଟେ ବୋହୂ କରିକି ଆଣିଲା ବେଳେ, ପୁଅକୁ ବାହା କରିକିରି କୁଣ୍ଡଳୀ ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖିକିରି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କେମିତି ପଡ଼ିବେ, ନଣନ୍ଦ ଦିଅର କେମିତି ପଡ଼ିବେ, ପୁଅ ପକ୍ଷ ହେଉ ଝିଅ ପକ୍ଷ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ରାଶି। ଏହାର ଲଗ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଛା ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଲଗ୍ନରେ ଶୁକ୍ର ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ତୃତୀୟରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ସପ୍ତମରେ ବୃହସ୍ପତି କେତୁ ଅଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ନବମରେ ରବି ମଙ୍ଗଳ, ଦ୍ୱାଦଶରେ ବୁଧ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଲଗ୍ନରେ ଶୁକ୍ର ରାହୁ, ତୃତୀୟରେ ଶନି, ସପ୍ତମରେ ବୃହସ୍ପତି କେତୁ, ଅଷ୍ଟମରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ନବମରେ ରବି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶରେ ବୁଧ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେଲା। କେମିତି ନା, ସପ୍ତମାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଲଗ୍ନରେ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରେମ ଏଠି ଅନ୍ୟର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ଭାର୍ଯ୍ୟା ବୋଲକରା ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ କଥାଟି ବିବାହ କଲା ପରେ ବାପା ମା ଜାଣିବେ ବା ବୋହୂର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଜାଣିବେ ଯେ ଆମର ଭାଇ ହେଉ କି ଆମର ପୁଅ ହେଉ କେମିତି ଥିଲା, ବିବାହର ପରେ କେମିତି ବଦଳିଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆଉ ପୁଅକୁ ତ ଭଲ ପାଇବେନି, ବୋହୂକୁ ତ ସହଜେ ପରଘରର ଝିଅ ତାକୁ ଅନାଦର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅରମାନେ ପୁଅକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୋହୂକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତିନି। ନିଜ ପୁଅଟି ତ ଖରାପ, ଆଉ ବୋହୂ କ'ଣ କହିବେ? କିନ୍ତୁ ବୋହୂଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକରେ ସ୍ୱାମୀକି ନିଜ ହାତରେ ରଖିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆଚରଣ କରୁନି। କେମିତି ନା, ଦଶମାଧିପତି ରବି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମିତ୍ରଗୃହୀ ହୋଇ ଲଗ୍ନକୁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ହେଁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଷଷ୍ଠାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଓ ରାହୁ ଶୁକ୍ର ସହ ଯୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ବୋହୂ ଶାଶୁ ପ୍ରତି ଭଲ ଆଚରଣ କରୁନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ପୁଣି ଶ୍ୱଶୁରକୁ କିଭଳି ବୋହୂ ଦେଖୁଛି?
ତୃତୀୟ ଗୃହ ହେଉଛି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର। ବୋହୂ ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦିଓ ଉପରେ ଭଲ ଭିତରେ ତା ନୁହଁ। ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂକୁ ଏଠି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବୋହୂ ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ରାହୁ ଶୁକ୍ର ଗୋଟିଏ ଘରେ ଆଉ ଶନି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ରାହୁ ଶୁକ୍ର ସହିତ ଶନିଙ୍କର ମିତ୍ରତା ରହିଥିବା ହେତୁ ବୋହୂ ଶାଶୁକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପର ମନରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରାହୁ ଶୁକ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଶନି ରହିଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ପରସ୍ପର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଉପରେ ଭଲ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ବୋହୂକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁନି। ଅଷ୍ଟମ ଗୃହ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର। କଳୁଷିତ ନବମ ଗୃହର ଅଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ବା ମିଥୁନାଧିପତି ବୁଧ ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନଟି ଦୂଷଣୀୟ ହେଇଛି ବୁଧଙ୍କ ଯୋଗେ, ଏବଂ ସେ ଘରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ନବମ ଘରର ଦୂଷଣୀୟ ଗୃହର, କାହିଁକିନା ଏଠି ରବି ଅଛନ୍ତି, ମିତ୍ର ଗୃହ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ସେଠି ଅସ୍ତ ଏବଂ ନିଚସ୍ତ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉଭୟ ବୋହୂ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଲୋକେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଟକରାଟକିରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁରର ଲୋକମାନେ ମୋଟାମୋଟି କଥା ଏଠି ଏ ଘରଟିରେ ଶାଶୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ରହୁଛନ୍ତି, ଦିଅର ନଣନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୋହୂଟି ଏଠି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ପ୍ରତି ଭଲ ଆଚରଣ କରୁନି। ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବୋହୂଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅରଙ୍କର ଏଠି ଟିକେ ଭୁଲଭାଲ ରହୁଛି, ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସାଧାରଣତଃ ବୋହୂର ଏଠି ବେଶୀ ଆଚରଣ ଭଲ ରହୁନି। ତେଣୁ ସେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନି। ଏସବୁ କଥା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଉଛି ଯେ ଜାତକଟି ଯଦି ଦେଖିକିରି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବରପାତ୍ର ବା ବୋହୂର ଚୟନ କରୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ଅସୁବିଧା ଆମର ହେବନି। ଯେ ଯେଉଁ ବୋହୂଟି ତା'ର ଶାଶୁ ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅରଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ୁନି, ସେଇ ବୋହୂଟି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାତକ ବିବେଚନା କରିକି ତାକୁ ବିବାହ କରିଦିଆଯିବ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘରେ କୁଣ୍ଡଳୀକି ଦେଖିକିରି, ସେଇ ବୋହୂଟି ତା'ର ଭଲ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ପାଇପାରିବ। ସେମିତି ପୁଅ ପକ୍ଷ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଶୁ ପାଇପାରିବ। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଆସିବା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କାହିଁକି ଅମେଳ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବିବାହର ହେଲା ବା ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାରକ ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଗୃହକୁ ନେଇକି, ଯେଉଁ ଗୃହର ଅଧିପତିକୁ ନେଇକି ପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ବିକଶିତ ହେଲା, ବିବାହରେ ପରିଣତ ହେଲା, ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବିବାହର ପରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସରିଗଲା। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କଟା ଭିତରେ ରହିବ, କଟିବନି। ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣଟା ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ସେ କଟିବନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଶିଥିଳ ହୋଇଯିବ। କେମିତିକା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବିବାହର କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେମାନେ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକର ଗ୍ରାଭିଟି ବା ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ଗାଢ଼ତା ଥିଲା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା ପରେ ବିବାହ କଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ମିଶିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାପରେ ଦେଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା କମିଯିବ, ରହିବ କିନ୍ତୁ କମିଯିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂଟି ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ବୋହୂର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବ, ଶାଶୁ ଆସିବ, ଶ୍ୱଶୁର ଆସିବ, ନଣନ୍ଦ ଆସିବ, ଦିଅର ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ବୋହୂ ଘରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ, ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଲାଗିବ, ଶାଶୁ ଘରେ ଲାଗିବ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଲାଗିବ, ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଘରେ ବି ଲାଗିବ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ବୋହୂଟି ପ୍ରତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅରଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମଝି ଦରିଆରେ ଭାସିବ କିଏ ନା ସ୍ୱାମୀ।
ନା ସ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିବ ନା ସେମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବ। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ଜନ୍ମରୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ବା ଗ୍ରହଗତ ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ଯାହା ରହିଛି, ସେଇଟା ବିବାହର ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ ସେଇଟା ସେ ବେଶୀ ଦେଖାଯିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସୀମାୟିତ ହୋଇକି ରହିଥିଲା ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ, ସେମାନେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। 9ଟା ଯାକ ଗ୍ରହ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଗ୍ରହ ଥିବ, ଶାଶୁ ଘରେ ଗ୍ରହ ଥିବ, ନଣନ୍ଦ ଗ୍ରହ ଥିବ, ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଗ୍ରହ ଥିବ ବା ଶାଶୁର ବାପ ଘରେ ଗ୍ରହ ଥିବ। ଇଏ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଯେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦିର ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ମନରେ ମନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ପାଉଥିବେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ କରି ହେଇଗଲା, ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭଲ କରି ହେଇଗଲା, ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ବଦଳିଗଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ କେଳାହାଟ ଲାଗିବ ଘର ଭିତରେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ଟିକେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତୁମେ ଏଇଟା କରୁଛ ଠିକ୍ ହେଉନି, ସେଇଟା କରୁଛ ଭୁଲ ହେଉଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁନ, ତୁମେ ସହୁନ, କଥା କଥାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ। ଫଳରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଟିକେ 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 ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଆସୁ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ମନାନ୍ତର, ଏଇଟା ମତାନ୍ତର। ମତାନ୍ତରଟା ଧୀରେ 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 ବଢ଼ିବ କେଉଁଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଯେଉଁଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ନଣନ୍ଦ ବିଭା ହେଇକି ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବ, ଦିଅର ବିଭା ହେଇକିରି ଅଲଗା ଚାଲ ଚୁଳି କରିବ, ଚାଳ ଚୁଲି କରିବ, ବାପା ମା' ମାନେ ସବୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରମାନେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବେ, ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବୋହୂକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ନିଜ ଗୁଣରୁ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଗୁଣରୁ ହେଉ। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସଫରର ହେବ କିଏ ସେ ନା କଷ୍ଟ ପାଇବ କିଏ ସେ ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ଗାଢ଼ତା ଥିଲା, ଗଭୀରତା ଥିଲା, ତା ଧୀରେ 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 ଶିଥିଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମନାନ୍ତର ନ ହୋଇକିରି ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଘରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ ଯାହାକି ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଏ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିବ ଛୁରୀର ଦୁଇ ପାଖ ଭଳିଆ, ଖଣ୍ଡାର ଦୁଇ ପାଖ ଭଳିଆ ଦାଢ଼ ଥିଲା ଭଳିଆ। ନା ସ୍ୱାମୀ ଏପଟର ହେବ ନା ସେପଟର ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତର ମନମାଳିନ୍ୟ, ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ି ବାହାଘର ହେଉଛି, ଦେଖା ଚାହିଁକି ହେଉଛି, ପ୍ରେମ ବିବାହ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମରେ ତ ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ବା ଗୋଟିଏ ଭାବପ୍ରବଣତା ଭିତରେ ଯାଏ, ସେଠି ତ ବାପା ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ସେଠି ବିବାହ କରିବାକୁ। ତେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଶ୍ରୋତା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ଜାତକ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖରେ ଭଲ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଭଲ ବୋହୂଟିଏ, ଭଲ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ପାଇପାରିବ। ଏବଂ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବୋହୂ କରି ଆଣିବେ ଝିଅଟିକି, ସେ କିଏ କାହା ପାଇଁ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ତ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇପାରିବ। ଆମର ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଶୁଣିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଭାବରେ ହେବ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିବ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ପଢ଼ିବେ କି ମନ୍ଦ ପଢ଼ିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି, ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଗଲେଣି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେଣି, ସେମାନଙ୍କର ପାଠଟା କେମିତି ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବେ, ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମର୍ଥନ ମୋତେ କରିବେ ଘରେ ରହିକରି। ଏବଂ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣିପାତ ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଭବାନୀ, ଏତିକିରେ ରହୁଛି।